Hello and welcome everyone. Thank you so much for joining me today in another lesson. معكم يحيى أبو حفا. كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا وصلتوا معي للدرس ديال اليوم لأن في الدرس ديال اليوم we are going to talk about the present continuous. In today's session we are going to talk about the present continuous. غادي نهضروا على ال present continuous, الاستعمالات ديالو and why we use the present continuous, and then how to form the present continuous, يعني الطريقة ديال كيفاش أننا ممكن نعبروا على ال present continuous في واحد الجملة، يعني غنهضروا على الفورم ديالو. Now I want you to consider these sentences. أجي انتبهوا لهاد الجمل هادو ونقراوهم جميع. The first sentence is she is working. She is working. بغيتكم تركزوا على is and then working في هاد الجملة هادي. Alright? In the second sentence we have he is talking to a friend. He is talking to a friend. Same thing. We have is, and then we have ing. All right? The third sentence is the baby is sleeping. All right? إلا بغينا نزيدو واحد الجملة واحدة أخرى اللي فيها you فغادي نقولو مثلا you are working hard. Sorry about the noise. كنعرف ان ماركو كيدير شي ديال الصداع. So you are working. You are working. عندنا حتى هو فيه are و ing. إلا تذكرتوا in the session I think 2 or 3. So we talked about the verb to be, and in this case we have the verb to be. غتكونوا عرفتوه لأنكم شفتوا الحصص اللي فاتوا. So عندنا verb to be في هذه الحالة هذه في present. alright? وغادي تلاحظوا أن كاع الverbs فيهم ing. فيهم ing هنا. عندنا sleeping, عندنا talking, عندنا working. alright? So إلا كنتي انتبهتي these two things you've already paid attention to the main things in the present continuous واللي غادي نهضروا عليهم في الفورم. فعندنا الverb to be وعندنا ing. alright. Now let's move to talk about the use and why we use the present continuous. Alright, now let's focus about some of the reasons why we would use the present continuous. أجي دابا نهضروا على بعض الحالات ولا بعض ال situations ما عرفتش شنو هي بالعربية اللي ممكن أننا نستعملوا فيها ال present continuous. عندنا الحالة الأولى. The first case is something happening now. I want to express that something is happening now, like the moment that I'm talking to you. So that's why I will use the present continuous. I will say Rose is reading a book. Rose is reading a book, and you might find the expression right now. All right? What an R. Right now. Okay? So right now, Rose is reading a book. What Rose is doing at the moment. I want to know what Rose is doing at the moment. Then the answer is Rose is reading a book. يعني في هذا الوقت اللي احنا كنهضروا فيه دابا حاليا بغيت نعرف Rose شنو كدير. So Rose is reading a book, and that's why I used the present continuous. And then we have the second case is something that will happen in the near future. Alright? بغيت نهضر على واحد الحاجة اللي غادي توقع في المستقبل القريب وأنا متأكد منها طبيعة الحال من بعد إن شاء الله أنها غادي توقع. So in this case I'm going to use the present continuous باش نبين أن واحد الحاجة غادي توقع في المستقبل القريب. مثلا غادي نقول he is meeting his friends after school. Maybe he told us about this, or maybe he asked for permission, but we're sure that he is going to be meeting his friends after school. So he is meeting his friends after school. So after school shows the near future, and that's why we're using the present continuous. So the second case is that we use the present continuous to talk about the near future. And then the third case is like actions that are still happening. So I would like to talk about an action or something that is still happening now, and I would like to express that. يعني أنني بغيت نهضر على واحد الحاجة اللي واقعة حاليا. فداك الشيء علاش غادي نستعمل ال present continuous in this case. And I would say, for example, they are eating lunch. They are eating lunch, which means that the action is happening or still happening. It's a continuous action. واحد الأكشن اللي مازال ما سالاتش. And that's why I'm using the present continuous to show that. يعني أنه بغيت نبين أن واحد الحاجة مازال ما تسالاتش ومازال مستمرة. فاستعملت ال present continuous in this case, and I'm going to say they are eating lunch. They are still eating lunch. They are slow eaters. يعني كياكلوا غير بشوية ماشي في حالي كناكل بالزربة. ولكن المهم هذه معلومة عامة. ف they are still eating يعني أنهم مازال مستمرين في الأكشن ديال
eaten. So that's why I'm using the present continuous. مراجعة خفيفة ظريفة. علاش كنستعمل present continuous؟ كنستعمل present continuous to talk about something happening now، شي حاجة اللي واقعة دابا وبغيت نبينها. Something that will happen in the near future. مثلا شي واحد باغي يتزوج وخلص الثمن ديال النقافة، الجوق إلى غير ذلك، يعني أنه صافي عوال، فغادي يقول I am marrying you. I am marrying you, which means that it's happening in the near future. الله يكمل عليهم بخير، ودابا راه الصيف، هذه هي وقت العراسات. And then the last thing is actions that are still happening. Actions that are still happening، يعني بغيت نبين أن شي حاجة مازال مستمرة، مازال ما تسالاتش، فغادي نستعمل present continuous. And we have the example about food. كنتمنى أنه ما يكونش فيكم الجوع. So that's why we said they are still eating or they are eating lunch, which means it's still continuous. إلا عقلتي لنا على هذه الاستعمالات هادو، تبارك الله عليك، راك عرفتي 90% من present continuous. Oh, but that's where I'm still having some water. شتي استعملت حتى هي فيها present continuous باش نبين انني حاليا كنشرب الماء وما باغيش نصور. المهم كان هذا غير مثال باش تفهموا. ولكن راه بصح فيا العطش وغادي نشرب. اضحك. There are still some reasons why we use the present continuous. مازال كاين معظم الحالات علاش كنستعملوا present continuous. داكشي علاش غادي نشوفوا الحالات اللي بغيتكم حتى هما تركزوا عليهم. First of all, we can use the present continuous to talk about actions that are being repeated. الاكشنز اللي كيتعاودوا بزاف وبغينا اننا نركزوا على هاد الاكشنز هادو، فكنستعملوا present continuous. كنقولوا سميرة and Samir are always fighting. We know them, they're always fighting. لا يديهم. But to show that they are always fighting and we want to focus on that, we use the present continuous. سميرة and Samir، المهم بركة من الفايتين صافي. يعني إلا بغينا نهضروا على شي حاجة اللي واقعة دابا أو شي حاجة اللي كنعتبروها أنها هي trending topic ماشي في يوتيوب، فكنستعملوا present continuous بصفة عامة. كنقولوا مثلا ان stocks are dropping, the president of a country maybe is visiting, you know, a topic of our interest and we think it's a trend. كنستعملوا present continuous باش نهضروا عليه. وإلا فكرتوا فيها غتلاحظوا انها it makes sense because usually trends are happening now, are usually still happening. يعني انه كيتوافق مع القواعد ديال present continuous. داكشي علاش كنستعملوه مع trends باش نبينوا انهم trends، فكنستعملوا معهم present continuous. كنتمنى انني نكون ما تعمقش بزاف في الشرح ديال هذه النقطة هذه، ولكن بصفة عامة if you want to talk about trends use the present continuous. As simple as that. سميرة stop fighting. Just a moment ago كنت كنقول لكم انه كاين بزاف ديال الحالات في ممكن اننا نستعملوا present continuous، وعطيتكم هاد الحالات هادو كاملين وهضرنا عليهم. But now I want you to focus on the cases اللي you should never use the present continuous. بحالاش عندنا اول حاجة هاد الفيربس هادو كيتسموا stative verbs، يعني ان هاد الفيربس هادو ما كيمشيوش مع الاي ان جي، هما الاي ان جي ما كيتلاقاوش. الا قلتيهم في الجمله ديالك لونجلي ديالك غتكون فهمتيني ما ركباش. عندنا اول حاجه الفيربس اللي كيعبروا على الكوميونيكيشن بحال promise و hate واللائحه طويله. So usually it's not good to say I'm promising at the moment. It doesn't make any sense. Alright? وعندنا الverbs ديال feelings، يعني الverbs اللي كيعبروا لنا على المشاعر بحال مثلا like. We usually don't say I'm liking. Nope. And then we don't say love. I'm loving it. By the way هذا هو الشعار ديال ماكدونالدز، but grammatically it's not correct. ولكن it's a brand, it's a slogan. So خدام ليهم داكشي علاش مشهور، ولكن it's wrong. وعندنا بطبيعة الحال verbs اللي كيعبروا على senses بحال smelling بحال seeing. Usually you would hear it in a sentence, but like according to the rule we don't use the ing form لا continuous form مع verbs اللي كيعبروا على senses. هكا دايره اللغة الإنجليزية، ما عندنا ما نديرو. واخيرا الverbs اللي كيعبروا لنا على the process of thinking بحال مثلا believe, know, understand. So حتى هما ما كيكونش معاهم الاي ان جي فورم، داكشي علاش كيتسموا حتى هادو stative verbs، يعني انه ما كيمشيوش مع البروغريسيف فورم او لا الكونتينوس فورم. اذا هاد الحالات هادو حاول انه تراجعهم وتفكر ديما ان stative verbs هاد الربعه ديال الكاتيجوريز اللي هضرت عليهم you should never use ing form with them. والا درتي راه خطا. المهم الا مشيتي تا درتي الاي ان جي فورم مع واحد من هاد الverbs اللي هضرت عليهم، لونجلي ديالك بحال اللي قلت قبيل غتكون you know that feeling, that bad feeling. So مع stative verbs ما كاينش ال ing form. تفكرها وعقل عليها وتفكرني حتى انا. هادشي اللي كاين. دابا من بعد ما هضرنا على الاستعمالات ديال present continuous كنتمنى تكون انه دابا عقلتي عليهم وواضحين.
ندوزو مباشره نهضروا على واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي مهمه بزاف باش تقننا الدرس ديال البريزنت كونتينوس واللي هي الفورم. كيفاش دابا غادي نستعمل البريزنت كونتينوس في واحد الجمله؟ اجي نشوفوا الجمل اللي عندنا هنايا. نبداو بالافيرماتيف فورم. شي از وركين هارد، يعني واحد السيده كنعرفوها خدامه معنا تبارك الله عليها كتخدم من داك الشيء رفيع. اكسبريشن فاسيه هذه من داك الشيء رفيع. داكشي علاش غادي نقولوا شيز وركين هارد. شي از وركين هارد. اذا غادي تلاحظوا اننا عندنا السبجكت ديالنا في الفورم وعندنا الفيرب تو بي في البريزنت. alright. وعندنا بطبيعه الحال الفيرب كنصرفوه كنزيدوا له ing، الفيرب بلس ing، وبطبيعه الحال الكومبليمنت ديالنا. مره اخرى عندنا subject وعندنا الفيرب تو بي اللي هو is مادام عندنا شي. كون كان عندنا يو غتكون ار. الا ما عقلتش على الدرس ديال الفيرب تو بي رجع وشوفوا راه عندي في البلاي ليست وفي القناه، سير رجع شوف الفيرب تو بي، فهمتيني مصلحتك رجع شوف الفيرب تو بي. وبطبيعه الحال عندي دابا الفيرب ديالي كنصرفوه في الكونتينوس فورم. باش نصرفوه في الكونتينوس فورم فكندير الفيرب بلس اي ان جي، وبطبيعه الحال كندير الكومبلمنت ديالي باش نعطي المعلومه اللي عندي في الجمله. في النيجاتيف فورم ذا سيم ثين، ولكن دابا بغيت نقول النفي، يعني ان هاد السيده هذه ما كتخدمش، عطيها غير السليخ كيف ما كنقولوا، فما كتخدمش مزيان. داكشي علاش غادي نقولوا she's not working hard. she's not working hard. صراحه الله هي هذه she's not working hard. it's better if you can replace her and bring someone else and hire someone else. يعني انه من الاحسن انكم تخدموا شي شخص واحد اخر. باش نعبر على هذا الشيء كامل فغادي نقول غير she is not باش نبينوا النيجاتيف فورم، وطبيعه الحال غنخليو الجمله ديالنا كيف ما هي. اذا باش نبين النيجاتيف فورم كنزيد فقط not. غيكون عندي subject والverb to be plus not plus الverb plus ing and then plus الكومبلمنت. دابا انا هو المدير ديال الشركه، انت هو المدير ديال الشركه سيدي ماشي انا، وبغيت نعرف واش هاد السيده هذه موظفه جديده واش كتخدم مزيان. بغيت نطرح سؤال. تلقيت شي واحد وغادي نقول له is she working hard. is she working hard يعني واش هاد السيده حاليا دابا معنا في الشركه واش كتخدم بطريقه اللي هي فعاله ومزيانه. غادي نطرح السؤال. باش نطرح السؤال كيف ما قلت لكم ديما في الدروس اللي فاتوا في الكويشن فورم، فبطبيعه الحال كنبداو باش بالفيرب تو بي في هذه الحاله هو الاول. ديما كنقلبوا كنديروا ترانسفورميشن، كنقلبوا الفيرب مع السبجكت ديالنا، وعاد غادي نديروا السبجكت، وعاد غادي نديروا الفيرب بلس ing او بلس الكومبليمنت، وبطبيعه الحال ما تنساش العلامه ديال الاستفهام. عفوا مشى الفوكس ديالنا ها هو رجع. قلنا غادي نديروا الفيرب ديالنا تو بي هو الاول، وغادي نديروا السبجكت، وغادي نديروا الفيرب بلس ing، وبطبيعه الحال ما تنساش العلامه ديال الاستفهام باش تطرح السؤال. is she working hard. and by the way always remember to work smart and not hard. صراحه الله هذه الحاجه هذه فاتني بزاف، حتى نتوما خاصكم تعلموها. ديما فكر بالطريقه اللي غادي تخدم بها ذكيه احسن من انه تعطي الجهد بزاف وتلاحظ انه ما كايناش واحد النتيجه. so always work smart and not hard. in any case عقل على هذا الشيء هذا، انه تعرف الفرق ما بين الافيرماتيف فورم النيجاتيف فورم والكويشن فورم فاش تجي تصرف لنا البريزنت كونتينوس. Dear respected friends، في الحلقه ديال اليوم هضرنا على البريزنت كونتينوس اللي كيبقى درس مهم بزاف in order to know how to say something in cases you want to show something is continuous, something is happening now, something is repeated many times. فهادشي علاش كيف ما قلنا كتستعمل البريزنت كونتينوس. وبطبيعه الحال هضرنا على الفورم، يعني انه كيفاش غادي تستعمل كيفاش غتصرف البريزنت كونتينوس في الجمله ديالك في النيجاتيف فورم الافيرماتيف فورم وفي الكويشن فورم. حاول تشوف الحلقه كامله، ما تنساش انه تبارطاجيها مع الناس المبتدئين في اللغه الانجليزيه، الناس اللي كتظن انهم غادي يحتاجوا يحفظوا ويعقلوا على الدرس ديال البريزنت كونتينوس لانه غادي يعاونهم في تطوير المستوى ديال اللغه الانجليزيه ديالهم. ما تنساش تعاوننا بواحد لايك وسبسكرايب باش تدفع وتطلع شويه القناه، وبطبيعه الحال تسنى الدرس الجاي لانه كندير درس كل نهار ديال الاربعاء والجمعه. اذا كنتي متبع معايا فكونغراتوليشنز لانه راه وصلنا البريزنت كونتينوس، يعني اننا رحنا غاديين مازال غادي نكملوا في الدروس اللي جايين. داكشي علاش عندك اي اقتراح خليه لي لتحت في صندوق ماشي في الصندوق ولكن في الكومنتس، بينما غادي نخلي لكم في صندوق الوصف التمارين باش نتاكدوا اننا ضبطنا الدرس ديال البريزنت كونتينوس. فحاول تخدم التمارين، تشوف الدرس ديال اليوم باش ان شاء الله فاش نجيو للدرس الجاي تكون ضبطتي هذا الدرس هذا. هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، غادي نشوفكم في الحلقه الجايه، وإلا كاين اي سؤال خليوه لي ان شاء الله غادي نجاوبكم، وغادي نشوفكم في الحلقه الجايه. Thank you so much for watching and as I say always بالانجلش ولا ديما بالانجلش، صراحه بالعربيه كتجي احسن، ولا اللغه الانجليزيه المبتدئين. بسلامه والله يعاون ونشوفك في الحلقه الجايه.